ایک مدت کے بعد ہمارے روحانی چھوٹے بھائی مولانا صدام حسین صاحب، رمضان بھائی، اور پہلی ملاقات شاید ہو رہی ہے عتیق الرحمان بھائی سے اور مبارک بھائی سے، اور جو پیچھے بیٹھے ہیں بڑے حضرت ہمارے، ان کو تو آپ دیکھتے ہی جان جائیں گے، یہ مولانا عبدالحکیم شنکر پوری صاحب، ان کو کون نہیں جانتا ہے۔ آج 7 محرم الحرام شریف ہے۔ کربلا انسانیت کا پیغام دیتا ہے، کربلا امن کا پیغام دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیہاتوں میں، شہروں میں، کہ نشہ ناش کی جڑ ہے، کیوں صدام بھائی؟ اور اگر ایک گھر میں دارو پینے والا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں، پورا گاؤں کہتا ہے کہ اب اس کا گھر برباد ہو گیا۔ دارو پینے والے کی زمینیں بک جاتی ہیں، بیٹے یتیم ہو جاتے ہیں، بچیاں ادھر ادھر نکل جاتی ہیں، وہ مست ہو جاتا ہے اپنی دنیا میں۔ تو یزید شرابی تھا تب حسین لڑے۔ وہ لڑائی انسانیت کی لڑائی تھی، وہ لڑائی امن کی لڑائی تھی، وہ لڑائی چین کی لڑائی تھی، وہ لڑائی سکون کی لڑائی تھی، وہ لڑائی انسانیت کے امن و امان کی لڑائی تھی، کیوں صدام بھائی؟ اسلام سکون کا نام ہے، اسلام چین کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے۔ مذہب اسلام وہ ہے کہ جب پنڈت سوامی لکشمن پرساد نے گیتا، رامائن، قرآن سب پڑھ لیا تو کہا ایک عرب میں ایک انسان محمد بن عبداللہ اور 52 ممالک میں مسلمان، دنیا کے خطے میں مسلمان کوالٹی کیا تھی، لاؤ ذرا ان کی زندگی بھی پڑھی جائے۔ جب پنڈت سوامی لکشمن پرساد نے پڑھنا شروع کیا تو وہ دیوانہ ہو گئے۔ انہوں نے کتاب لکھا عرب کا چاند، بڑے حضرت، عرب کا چاند، اس کے رائٹر پنڈت سوامی لکشمن پرساد جی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا پنڈت جی جب آپ نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو پنڈت جی نے آج کے مسلمانوں کو جھاپڑ مارا، کہا سنو، جب میں آمنہ کے لال کو پڑھتا ہوں، جب کربلا والے حسین کو پڑھتا ہوں تو کائنات میں مثال پیش کی جاتی ہے ان کی استقامت کی، مگر جب آج کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو اسی دن کے اندر فراڈی ان کے اندر، جھوٹ ان کے اندر، کیا زناکاری ان کے اندر، شرابی یہ، مکار یہ، تو آج اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے شرم آتی ہے۔ ایک پنڈت جی نے کہا۔ تو میرے صدام بھائی کون مجھے نہیں جانتا، مجھے 6 بار کوبرا نے ڈسا، 2020 میں آپریشن ہوا اور 2021 میں پھر زہر نے اٹیک کیا، جان کی ہڈی گلی۔ 2025 میں 11 مارچ کو آپریشن ہوا، جہاں جان کی ہڈی گلی، سیمنٹ بھرا گیا۔ پھر 2025 میں 7 گھنٹے کا آپریشن 15 اگست کو ہوا، پھر سیمنٹ کا بیرنگ ڈالا گیا جان میں، تھوڑا سا چلنے لائق ہوا۔ یہ آقا حسین کا صدقہ ہے، ورنہ سانپ کا کاٹا بچتا نہیں۔ 6 بار ہمیں سانپ نے کاٹا، اللہ نے زندگی دی۔ مارنا اور جلانا یہ میرے رب کے ہاتھ میں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کسی کو گولی مار دیا تو جان لے لیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کسی کو مٹی میں ملا دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کسی کو زہر دے کے مار دیا۔ وہ میرا رب ہے، مارتا میرا رب ہے، جلاتا میرا رب ہے۔ اور موت کا ایک وقت ہے، آ گیا تو چیٹی مار دے گی، نہیں آیا تو وقت کا فرعون نہیں مار پائے گا۔ میرا رب جب بچانے پہ آتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کو وقت کے بادشاہ نمرود کے بھڑکتی آگوں میں حفاظت کرتا ہے۔ میرا رب جب مارنے پہ آتا ہے تو ایک لنگڑے لولے مچھر سے نمرود جیسے بادشاہ کی جان لے لیتا ہے۔ مغلوں کے جالوں سے آمنہ کے لال کی حفاظت میرا رب کرتا ہے۔ ہمارے صدام بھائی نے ہمارے آپریشن میں بہت دعائیں کی، فیس بک پہ بھی احمد آباد میں ان کی دعائیں ہوئی۔ کس ولی کے مزار پہ حضرت؟ مزار پہ کئی بار تو بارگاہ میں میرے بھائی نے میرے لیے دعائیں کی، ماشاء اللہ۔ اور یقیناً یہ میرے بھائی ماشاء اللہ، بابا بہاؤالدین صاحب، بسم اللہ، ماشاء اللہ، سب جگہ جہاں جہاں گئے ہم اپنے بڑے
बड़े भाई के लिए ज़रूर दुआ में शामिल रखता था। अभी अल्लाह की मर्ज़ी है हमारी दुआ कबूल हो या ना हो। नहीं, हम गुनहगार हैं लेकिन दुआ अपने बड़े भाई के लिए ज़रूर की। ये हमारे रूहानी भाई हैं, और जिस्मानी भाई वो होता है जो एक माँ से पैदा हो, और रूहानी भाई वो होता है। पहली बात, इस्लाम में जात पात है ही नहीं सद्दाम भाई, नहीं चूँ अमीर गरीब कुछ है ही नहीं। इस्लाम में आमना के अल्लाह ने सिर्फ एक पैगाम दिया था कि जब तुमसे कोई पूछे कौन हो तो शाह सैयद खान पठान न बताकर तुम मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम बता देना चाहते है ना। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो आज हमारे मिटने की वजह यह है, डॉक्टर इकबाल ने कहा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। मुसलमान होना है, मैं गोश्त खाने का मुसलमान नाम नहीं है। झूठ यारी मक्कारी को छोड़कर डॉक्टर इकबाल ने कहा, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। तो मैं तो बहुत नात भी पढ़ता हूँ गंगा जमुनी तहजीब पे, हिंदू मुस्लिम एकता पे, बेशुमार मेरे फेसबुक पे आप लोग देखते रहते हैं। आज मेरा छोटा भाई जनाब सद्दाम हुसैन से आप लोग एक मनक़बत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समाअत करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, दुनिया की ज़िंदगी चंद दिन की ज़िंदगी है, मौत आनी है। हमारे हिंदू भाई भी कहते हैं कि ये मृत लोक है, जो दुनिया में आया है उसे मरना है। और सनातन धर्मी भी कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा अमर है। हम भी कहते हैं कि जान कब्र में वापस की जाती है, मुनकर नकीर आते हैं, सवाल जवाब होता है। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया के लालच हवस से बचाए। अल्लाह ताला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम बनाए, और इंसानों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरा रब हम सब भाइयों को, हमारे सद्दाम भाई को, अतीकुर रहमान भाई को, रमज़ान भाई को, हमारे मौलाना हकीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र में, हश्र में, जन्नत में साथ रखे आका हुसैन के सदके। आप सद्दाम भाई दो बंद पढ़िए और थोड़ा हम सुनना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना सैयद वक़ार साहब पहले ही लगभग 6-7 मिनट अपने बयान कर चुके हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए बस मुख्तसर थोड़ा सा तारुफ मैं कराना चाहता हूँ कि हम सद्दाम हुसैन बलहा बलरामपुर हमारा घर है। आज अपने बड़े भैया मौलाना सैयद वक़ार साहब से मुलाकात करने के लिए हकीकत में बता दूँ, लगभग सालों से बहुत बेकरार था, बहुत मुतमईन था, इंतज़ार में थे कि अपने बड़े भाई से मुलाकात हो, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी मुलाकात नहीं हो पाती थी। कहीं गुजरात, कहीं महाराष्ट्र, कहीं राजस्थान, कहीं नेपाल, टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन आज हम मुलाकात करने के लिए यहाँ पे हम आए हैं, तो यकीनन बता दें कि दिल को बहुत सुकून मिला, दिल बाग हो गया। हमारे बड़े भाई के जब बीमार थे, जहाँ भी मैं दोस्तों सुनता था तो आँख नम हो जाती थी। एक दिल से आवाज़ निकलती थी, मेरे मौला करबला वाले आका के सदके में, सरकार गरीब नवाज के सदके में। अहमदाबाद में थे तो कहते थे सरकार कुतुब आलम बेकश पनाह के सदके में, सरकार शाह आलम बेकश पनाह के सदके में, सरकार मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के सदके में। मुंबई में थे तो हजरत हाजी मलंग, हाजी अली, बाबा बहाउद्दीन शाह, बाबा बिस्मिल्लाह शाह के सदके में मौला तारा हमारे बड़े भाई को हर बीमारी से महफूज रखे। ऐ रब्बे कदीर, आज मैं फिर मुहर्रम हराम की 7वीं तारीख है, हम और आप सदवी के नाम से भी इसको जानते हैं। आज फिर मैं यही कह रहा हूँ, मेरे मौला 72 शहीदाने करबला, शहीदाए करबला के सदके में मौला ताला हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना सैयद वक़ार साहब को मौला ताला शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा दे। रब हर बीमारी से महफूज रख, हमारा और उनका साथ हमेशा, इनका जो है हाथ हम लोगों के सरों पर मौला कायम व दायम रख। बस आज हजरत इमाम आली मकाम के सदके में कुछ नात शरीफ के अशार में पढ़ रहा हूँ। मैं कोई शायर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन ये हमारे बड़े भाई का हुक्म है कि कुछ पढ़ दीजिए, तो आप लोग समाअत फरमाएं।
مجھے کو سوال مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں بلایا گیا۔ حضرت امام علی مقام کوفیوں سے یہ کہتے تھے کوفہ والو، ہم مسافر نہیں ہیں، آپ لوگوں کو بہت بے قرار، بہت انتظار، 22,000 خطوط دینے کے بعد ہم یہاں تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھ آپ لوگ بے وفائی نہ کریں، غداری نہ کریں۔ تو شاعر کس طرح کہتا ہے کہ مجھے کو سوالو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں بلایا گیا۔ ایک مہمان بلا کے ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں رلایا گیا ہوں، میں رویا نہیں رلایا گیا ہوں۔ لیکن انہوں نے کوئی رحم نہیں کیا، بہت ظلم کیا، آپ لوگ جانتے ہیں، میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ خیمہ بھی جلا دیے، ساما بھی لوٹ لیے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ خیمہ جلا دی ہے، ساما بھی لوٹا، گنجا بھی چھوٹا، گلستہ بھی چھوٹا، خیمہ جلا دی ہے، ساما بھی لوٹا، گنجا بھی چھوٹا، گلستہ بھی چھوٹا، بہشتے بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں۔ مجھے بھی سوال مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ خدا جان کیسی ہے یہ مہربانی، خدا جان کیسی ہے یہ مہربانی، 72 پیاسوں کہاں بند پانی، 72 پیاسوں کہاں بند پانی، مقدر مٹھا میں کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں۔ مجھے بھی سوال مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ ایک مہمان بلا کے ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں رلایا گیا ہوں۔ جھکایا تھا سودا نگاہ خدا میں، کہ سردا قلم ہے گیا کربلا میں، جھکایا تھا سودا نگاہ خدا میں، کہ سردا قلم گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے میں
छोटे भाई, रूहानी छोटे भाई सद्दाम हुसैन साहब, आवाज़ पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। हजरत बिलाल हबशी ने जब अजान न दी तो सुबह न हुआ। लुकनत उनके ज़बान में लोगों ने कहा तुतलाते हैं, तो मना किया गया। अब वाक़या बहुत मशहूर है, तो क्या है, सुबह नहीं हुई, अजान की आवाज़ अल्लाह को इतना पसंद है। तो इमाम हुसैन अकीदा मोहब्बत देखते हैं, मेरे आका हुसैन मेरा रब दिल देखता है, आवाज़ नहीं। सद्दाम भाई, आज मुसलमान जितना अल्लाह ने दौलत दिया है अरबपतियों को, करोड़पतियों को, सही तरीके से ज़कात निकाल दें, सही तरीके से ज़कात अगर निकाल दें तो कोई मुस्लिम की लड़की किसी गैर मुस्लिम के हाथ नहीं लगेगी। तो फिरौन नहीं आएगा तो क्या हुसैन आएंगे? ये गरीब भूखों मर रहा है, जिस उम्र में 7 साल के बच्चे को स्कूल देखना चाहिए, वो मोटरसाइकिल की दुकान पर काम करता है। सारे नेताओं की आंखें मर चुकी हैं, सारे करोड़पतियों की निगाहें मर चुकी हैं, और ये सब मारे जाएंगे। एक वक्त आएगा सद्दाम भाई, ये सब हिलाक होंगे। मेरे रब ने क्या कहा कि ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आज लोगों का ये आदत बन चुका है ना कि गरीबों को और गरीब बना दो कि मेरे यहाँ मजदूरी करे। ये नियत नहीं रही कि इसको मजबूत कर दो, ये आगे निकल जाए। अब नियत ये हो गई है कि इसको और गरीब बनाओ ताकि ये मेरा गुलाम बने। अजीज़ान मिल्लत, हमको और आपको सोचने की ज़रूरत है। कोई सरदार आपको भिखारी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनमें यकताई है कि अगर एक सरदार भीख मांगेगा तो पूरे सरदारों की बेइज्जती है। 1,000 मदद करके उसको कहीं दुकान करवा दें। कोई सरदार आपने भिखारी देखा थी गुलाम भाई? नहीं। अब मुसलमान खुद भिखारी मुसलमान बनाना चाहता है। अगर आप 2 लाख की बाइक ले आए या 2 लाख की पुरान चौपहिया ले लें तो आपके घर एक पटीदारे लोग नहीं है कि सद्दमुआ क्या करी से एक थाना बजाई दे, एक गड़िया बिकाई जा, हमसे आगे जाते। और वारिस पाक ने क्या कहा था कि हसद के आदत 72 होते हैं, और जिसके दिल में हसद होता है, जिद होता है, नफरत होता है, वो 72 फिरके में से वो मोमिन हो ही नहीं सकता। तो आज हम लोगों को समझने की जरूरत है। दिल जिंदा करिए, एक बनिए, नेक बनिए, आका हुसैन की शहादत को याद करिए और उनके इस्तिकामत को चुनिए। जो आका हुसैन क्या दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा रब आका हुसैन का सदका अता फरमाए। मेरा रब मेरे देश में अमन सुकून चैन लाए। मेरा रब हम सबको ईमान की हालत में उठाए और हम सबको जिस तरह दुनिया में साथ रखा है, ऐ अल्लाह आका हुसैन की शहादत के सदके कब्र में, हश्र में, जन्नत में भी साथ रखना। बस इसी बात के साथ खुदा हाफिज़।